नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज તમે ધોરણ 11 કોમર્સમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે તો 11 કોમર્સમાં 10મું તમે માસ પ્રમોશન બાદ તમે આજે 11 કોમર્સમાં પ્રવેશ મેળવેલો છે તો 11 કોમર્સમાં કેટલા વિષય આવે? 7 વિષય આવે છે 11 કોમર્સમાં। એકાઉન્ટ, સ્ટેટ, એસપીસીસી, બીએ, ઇકોનોમિક્સ, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી। तो एमानो आपणे एक सब्जेक्ट आवे छे एसपीसीसी। एसपीसीसी एटले शुं? तो के वाणिज्य पत्र व्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस। एसपीसीसी नो मतलब ई थाय छे के वाणिज्य पत्र व्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस। एसपीसीसी वाणिज्य पत्र व्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस में आपणे पहलू चेप्टर है, बे विभाग आवे छे एसपी और सीसी। एसपी और सीसी ना बे विभाग आवे। एमां सीसी विभाग एटले वाणिज्य पत्र व्यवहार, वाणिज्य पत्र व्यवहार एटले सीसी विभाग। वाणिज्य पत्र व्यवहार में 1 થી 8 पाठ है। सीसी विभाग में केटला चेप्टर है? 8 चेप्टर है सीसी विभागना। अने एसपी विभागना 7 चेप्टर है। सेक्रेटरियल प्रेक्टिस एसपी विभागना 7 चेप्टर है तो कुल 15 चेप्टर। सीसीना 8 और एसपीना 7। ई एसपीसीसी विषय है ई पत्र व्यवहार, सीसी विभाग है ई वेपार ने लगता पत्र व्यवहार और एसपी विभाग है ई शेर बजार ने लगतुं तमने एमां समजाववामां आवे छे। तो आपणे सीसी1 नो पहलो पाठ जोईए, माहिती संचारनो अर्थ अने तेनी पद्धतिओ। साव सहेलो पाठ, सरल भाषा में माहिती संचारनो अर्थ अने तेनी पद्धतिओ। आ प्रकरण में तमे शुं शीखशो? तो के प्रस्तावना, वाणिज्यक माहिती संचार एटले शुं, माहिती संचारनी प्रक्रिया, माहिती संचारनी पद्धतिओ एटलुं आपणे जोवानुं छे। माहिती संचार ए मात्र सभानतापूर्वक आदरवामां आवेल प्रवृत्ति ज नथी, परंतु प्रत्येक जीवनी जरूरियात पण छे। आज माहिती संचार एटले शुं के ए खाली प्रवृत्ति नथी, दरेक व्यक्तिनी जरूरियात छे। आज आपणे कोई पण वस्तु काम करवाना छीए, कोई कार्य करवाना छीए, बोलवाना छीए, लखवाना छीए, आपणे माहिती आप्या वगर कोई कार्य थवानुं नथी। प्रत्येक जीवनी जरूरियात माहिती संचार छे। एटलीस्ट प्राणी पक्षीनी जरूरियात पण माहिती संचार तो छे ज। पोतानी लागणीओनी अभिव्यक्ति अने विचारोना आदान प्रदान माटे अन्योनो संपर्क करवो। पोतानी लागणीनी अभिव्यक्ति अने विचारोना आदान प्रदान माटे आपणा विचारो बीजा सामे मूकवा अने अन्योनो संपर्क करवो, जाळवવો जरूरी छे। आ प्रकरण में आपणे माहिती संचार विषे जाणीशुं। वेपार वाणिज्य माटेनो संचार सामान्य माहिती संचार थी कई रीते अलग छे ते समजीशुं। सामान्य माहिती वेपार वाणिज्यनी जे माहिती छे ई कई रीते अलग छे ते आपणे समजवानुं छे। प्रचार अने प्रसार माध्यमोना उपयोग द्वारा माहिती संचारनी प्रवृत्ति विविध क्षेत्रों में थोड़ा घणा फेरफार साथे करवामां आवे छे। आज तमे वाणिज्य वेपार में जोवो तो प्रचार थतो होय, प्रसार थतो होय, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और साहित्यिक प्रवृत्तिओनी उदाहरण स्वरूपे बात करिए तो एक बाबत स्पष्टपणे उभरी आवे छे कि विविध हेतुसर करवामां आवती आ प्रवृत्ति में साम्यता है, भेद पण छे। विविध प्रकारना माहिती संचार आपले माटे आगवी शैली होय छे, तेना कौशल्यो अने ढब बे अलग अलग होय छे। आ विविधता जाळववी, तेनो सभानपणे विनियोग करवो आवश्यक बने छे। आम विशिष्ट प्रकारनी शैली, कौशल्यो, योग्य माध्यमों उपयोग करीने विविध प्रकारनी शैली, विविध प्रकारनी कला, एकबीजानी कला, योग्य माध्यम के आ माहिती आपणे कया माध्यम द्वारा आपीशुं ए रीते माहिती संचारनी प्रक्रिया थाय छे। कम्युनिकेट जे लेटिन भाषानो शब्द छे, तमने एक वाक्य में पूछे कम्युनिकेट एटले शुं? आज आपणे एवुं कही छीए के कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एटले शुं? वातचीत, एकबीजानी रजूआत, कम्युनिकेशन। आज हूँ तमारी साथे शुं करूँ छूं? कम्युनिकेशन करूँ छूं। तो ये कम्युनिकेशन शब्द है ये लेटिन भाषाना कम्युनिकेट शब्दमांथी उतरी आव्यो छे। आ शब्दनो अर्थ वहेंचवुं,
ટુ શેર, આદાન પ્રદાન થાય છે. આપણે કોઈ વાત શેર કરી છે તો એને કહેવાય આદાન પ્રદાન. આપલે કરવી, ભાગીદાર થવું. ભાગીદાર થવું એટલે કે પાર્ટિસિપેટ થવું. આપણે કોઈની વાતમાં ભાગ લઈએ છીએ તો એને શું કહેવાશે કે પાર્ટિસિપેટ થવું. એના પછી છે વાણિજ્યક માહિતી સંચાર એટલે શું? વાણિજ્યક માહિતી સંચાર એટલે શું? હવે વાણિજ્યક માહિતી સંચાર એટલે શું? તો કે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ વાણિજ્યક હેતુ માટે કરવામાં આવે છે. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો હેતુ છે વાણિજ્યક હેતુ માટે, એટલે કે વેપાર માટે જે માહિતીની આદાન પ્રદાન થાય એને કહેવાય વાણિજ્યક માહિતી સંચાર. જે વેપાર માટે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ વાણિજ્યક હેતુ માટે, વાણિજ્યક હેતુ એટલે વેપારના હેતુથી જે કરવામાં આવે એને કહેવાય માહિતી સંચાર. વેપારી બે જૂથોના સંપર્કમાં રહેવું જરૂરી છે. વેપારીએ બે જૂથોના સંપર્કમાં રહેવું પડે. તે જે પ્રકારનો માલ સામાન વેચે છે તેનું ઉત્પાદક કરનાર અને વિક્રેતા એક જૂથમાં આવશે. વેપારી છે એ માલ કોની પાસેથી લે છે? તો કે માલ જે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદક પાસેથી માલ લે છે. તેની પાસેથી માલ ખરીદનાર તેનો ગ્રાહક વર્ગ, એટલે કે માલ કોણ ખરીદે છે? તો કે ગ્રાહક વર્ગ ખરીદે છે. બીજા જૂથમાં આવશે એટલે એક જૂથ ઉત્પાદક, એક જૂથ ગ્રાહકનું. બે જૂથોના સંપર્કમાં રહેવાનું હોય. કોને? વેપારીને. આ બેઉ જૂથના સંપર્કમાં રહેવા માટે પત્ર મહત્વનું સાધન છે. બે જૂથના સંપર્કમાં રહેવા માટે પત્ર છે એ મહત્વનું સાધન છે અને તે દૂત પ્રતિનિધિ સમાન છે. પત્રથી એકબીજાના સંપર્કમાં રહે છે. દૂત અને પ્રતિનિધિ સમાન છે. આમ પત્રો દ્વારા ધંધા વેપારની ખરીદનાર, વેચાણ, પ્રચાર અને પ્રસાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે તેને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે. હવે છે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા. આખી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે? તો કે માહિતી સંચાર કે વાણિજ્યક માહિતી બંને વિભાવનાઓમાં માહિતી શબ્દ વપરાણો છે. આજે માહિતી શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે એટલે આમ તાત્વિક રીતે તપાસીએ તો માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઘટકો માહિતીના આદાન પ્રદાનમાં ભાગીદાર થઈ માહિતી, વિચાર, વિભાવના, લાગણી કે સંદેશાની આપ-લે કરે છે. એટલે કે માહિતીના આદાન પ્રદાનમાં ભાગ લે છે અને વિચાર, વિભાવના, લાગણી અને સંદેશાની આપ-લે કરે છે. પ્રત્યાયનની આ એવી કેવી પ્રક્રિયા છે કે એક વ્યક્તિ કે જૂથ દ્વારા બીજા વ્યક્તિ કે જૂથને માહિતી પહોંચાડવાની કોશિશ કરે છે. આજે આપણે માહિતી સંચારની અર્થ જોઈએ તો પ્રત્યાયન કહેવાય. પ્રત્યાયન એટલે એવી પ્રક્રિયા કે એક વ્યક્તિ કે જૂથ છે એ બીજા વ્યક્તિ કે જૂથને માહિતી પહોંચાડવાની કોશિશ કરે છે. આ કોશિશમાં વિવિધ માધ્યમો, સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. આ કોશિશમાં વિવિધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. વિચાર સંક્રમણ પ્રક્રિયા પૂરી થતાં સામા પક્ષ તરફથી પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. સામા પક્ષ તરફથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રક્રિયાને તબક્કાવાર સમજીએ. હવે આખી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા આપણે સમજવાની છે. કેવી રીતે? માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા એમાં છે બોલનાર. બોલનાર એટલે માહિતી મોકલનાર અથવા વક્તા. પછી આવે છે રજૂઆત. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં પહેલું છે બોલનાર. આજે હું બોલું છું તો બોલનારને શું હોય કે માહિતી મોકલનાર અથવા વક્તા અન્ય વ્યક્તિ કે જૂથને માહિતી સંચાર પહોંચાડવાના આશયથી માહિતી પ્રસાર પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરે છે. આજે કોઈ વ્યક્તિને, સામેવાળી વ્યક્તિને માહિતી પહોંચાડવી છે તો એ બોલવાની શરૂઆત કરશે. બોલનાર, પછી રજૂઆત. એને કઈ વિચારોની આપ-લે કરવી છે એની જે બોલનાર વ્યક્તિ છે, વક્તા છે, એ રજૂઆત કરશે. એટલે કે બોલનાર દ્વારા વિચારને માહિતીનું સ્વરૂપ આપતા પહેલાં જે તે વિચારને કેવી રીતે રજૂ કરવો તેના માટે કઈ ભાષા વાપરવી, કયા ચિત્રો, કયા અવાજ, માધ્યમ અનુરૂપ થશે કે જેના દ્વારા સામી વ્યક્તિ જે સાંભળનાર છે એ સાંભળનાર જે જૂથ છે એ આ વસ્તુને સમજી શકે તેવી વિચાર પ્રક્રિયા એટલે વિચારોની રજૂઆત. એટલે બોલનાર, રજૂઆત. પછી આવે છે સંદેશો અથવા માહિતી.
વિવિધ સાધનો, ઉપકરણો અથવા માધ્યમ દ્વારા વક્તા વિચારને યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરે છે. એટલે કે જે રજૂઆત છે એ શેની હોય તો કે સંદેશા અને માહિતીની યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરે છે. એટલે બોલનાર, રજૂઆત, સંદેશો. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં બોલનાર, સાંભળનાર અને પ્રતિભાવ. આ આખી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા છે. બોલનાર, રજૂઆત, સંદેશો, માહિતી. માધ્યમ તો કે સંદેશો માહિતીને મોકલવા માટે બોલનાર દ્વારા જે ભાષા, ચિત્રો, લખાણ, અવાજ આ બધું ઉપયોગ કરીને જે બીજી જગ્યાએ પહોંચાડે એને કહેવાય માધ્યમ. કે તમે કોઈ શબ્દો દ્વારા પહોંચાડો છો માહિતી, ચિત્રો દ્વારા પહોંચાડો છો માહિતી, કે અવાજ દ્વારા માહિતી પહોંચાડો છો તો એને શું કહેવાય? માધ્યમ. સંદેશાની પ્રાપ્તિ અને સમજ. પછી આખી પ્રક્રિયા શું આવે કે સામેવાળી વ્યક્તિ જે યોગ્ય સાધન, માધ્યમ દ્વારા સંદેશાની બોલનાર દ્વારા મોકલાયેલ માહિતી, સંદેશ જે સ્વરૂપમાં આવ્યો હોય તે જ સ્વરૂપમાં માહિતી સંદેશાના અર્થઘટનની પ્રક્રિયા થાય છે. તે જ સ્વરૂપમાં એની આખી અર્થઘટનની પ્રક્રિયા થાય, જેને સંદેશાની પ્રાપ્તિ અને સમજ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે બોલનાર પછી એ જ વ્યક્તિ છે રજૂઆત કરે. કોની કરે? સંદેશાની. કોઈ માધ્યમ દ્વારા કરે. સામેવાળી વ્યક્તિ સંદેશાની પ્રાપ્તિ અને સમજ મેળવે. અને સાંભળનાર, બોલનાર દ્વારા જે સંદેશો, માહિતી મોકલવામાં આવી હોય તે પ્રાપ્ત કરનારને માહિતી સાંભળનાર કહેવાય. આજે કોઈ વ્યક્તિ બોલે છે, સામેવાળી વ્યક્તિ સાંભળે છે તો એને સાંભળનાર કહેવાય. શ્રોતા તરીકે ઓળખાય. બોલે એને વક્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે, જે સાંભળે એને શ્રોતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા માહિતી સાંભળનારને અનુલક્ષીને હાથ ધરવામાં આવે છે. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તો કે સાંભળનારની વ્યક્તિને અનુલક્ષીને થાય છે. પ્રતિભાવ. પછી સામેવાળી વ્યક્તિ જે સાંભળનાર છે એ પ્રતિભાવ આપશે, ફીડબેક આપશે કે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા આમ આગળ વધતી જાય છે અને સાંભળનારનો જવાબ મળતા પૂરી થાય છે. આજે તમે કોઈ પણ માહિતી આપો છો, સામેવાળી વ્યક્તિ સાંભળે છે, સમજી જાય છે, એટલે એનો જવાબ આવે, એટલે કે એનો પ્રતિભાવ આવે, પછી આખી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. સાંભળનારનો પ્રત્યુત્તર ખૂબ મહત્વનો છે, કેમ કે તે જ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાની સફળતા નક્કી કરે છે. આજે જે વ્યક્તિ સામેવાળી સાંભળે છે એનો જવાબ ખૂબ મહત્વનો છે. તે જ આખી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાની સફળતા નક્કી કરે છે કે આપણે જે બોલ્યા છીએ એ સામેવાળી વ્યક્તિને સમજાણું છે, એ એનો પ્રતિભાવ, ફીડબેક નક્કી કરે છે. સાંભળનારના પ્રતિભાવથી બોલનાર સંતુષ્ટ થાય તો પ્રક્રિયા સુપેરે પાર પડી ગણાય. કે આપણે જે બોલ્યા એ સામેવાળી વ્યક્તિ સાંભળ્યું, સમજ્યું અને એનો જે જવાબ આવ્યો એના પરથી આખી પ્રક્રિયા સુપેરે પાર ગણાય. પરંતુ આંશિક ગેરસમજ થઈ હોય અથવા સદંતર સમજ ન પડી હોય, થોડીક ગેરસમજ થઈ હોય કે હાવ ખબર જ ના પડી હોય કે શું કીધું, તો આખી પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? નિષ્ફળ કહેવાય. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો તમને ચાર્ટ દોરવાનો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો બોલનાર, રજૂઆત, સંદેશો, માધ્યમ, સંદેશાની પ્રાપ્તિ, સાંભળનાર. 6 પોઈન્ટ છે એ આખી પ્રક્રિયા છે. અને 7મો પોઈન્ટ નીચે એટલે આપ્યો છે પ્રતિભાવ, કે આખી સફળતા એ પ્રતિભાવ, આખી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા છે એ પ્રતિભાવ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે એ રીતે તમે ચાર્ટ બનાવી શકો અને સાવ સહેલો ચાર્ટ છે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો. હવે આવે છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિ. હવે શું આવે છે? માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ. અત્યારે આપણે જે સમજ્યા એ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા હતી. હવે જે સમજવાના છે એ છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિ. પદ્ધતિ કેટલી હોય તે જોઈએ આપણે.
માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ, પહેલો પોઈન્ટ છે મૌખિક. બીજો પોઈન્ટ છે લેખિત. દ્રશ્ય. મૌન. પદ્ધતિમાં જોઈએ તો માહિતી સંચારની પદ્ધતિ એક મૌખિક હોય કે આપણે માહિતી સંચાર મૌખિક કરી શકીએ, લેખિત પણ માહિતી સંચાર કરી શકીએ. તમે કોઈ દ્રશ્ય એટલે કોઈ ચિત્ર કોઈ ટીવીમાં ટેલિવિઝનમાં જોઈને તમે માહિતી મેળવો છો એને દ્રશ્ય કહેવાય. શ્રાવ્ય રેડિયો, ટેપ રેકોર્ડર એને તમે સાંભળીને ઓડિયો સાંભળીને તમે જે માહિતી મેળવો છો એને શ્રાવ્ય કહેવાય. દ્રશ્ય શ્રાવ્ય જોઈ શકાય છે, સાંભળી પણ શકાય છે. તો ટેલિવિઝન, ટીવી હોય, મોબાઈલ હોય તો એને દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર કહેવાય. અને મૌન કે હાવભાવ અને ઈશારા દ્વારા તમે માહિતી સમજો છો તો એને શું કહેવાય? મૌન. મૌન એટલે કોઈ વ્યક્તિ રડે છે તો તમને એની પાછળનું કારણ સમજાઈ જાય કે આ વ્યક્તિ રડે છે, ઉદાસ છે, તો એ તમે માહિતી મેળવી તો એને શું કહેવાય? મૌન. કોઈના હાવભાવ દ્વારા તમે માહિતી મેળવી શકો છો, ઈશારા દ્વારા તમે માહિતી મેળવી શકો છો. કોઈ ઈશારા કરીને તમને માહિતી સમજાઈ જાય છે તો એને કહેવાય મૌન. માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ અગાઉ જોયા મુજબ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં માધ્યમો અને સાધન સ્વરૂપ સામગ્રીનું મહત્ત્વ વિશેષ છે. માધ્યમ અને સાધન સ્વરૂપ સામગ્રી છે એનું મહત્ત્વ વિશેષ છે. વિવિધ પ્રકારના માહિતી સંચાર માટે અને તેને અનુરૂપ પદ્ધતિઓ વપરાય છે. જેવી માહિતી સંચાર એવી એની પદ્ધતિ. માત્ર બે વ્યક્તિઓ સામેલ હોય તેવી માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાની પદ્ધતિ અલગ રહેશે. બે જ વ્યક્તિ હોય, સાંભળનાર, બોલનાર, તો એ માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા છે એ અલગ રહેશે. વ્યક્તિ અને જૂથ વચ્ચે હોય એટલે કે બોલનાર એક વ્યક્તિ હોય અને સાંભળનાર આખું જૂથ હોય. બોલનાર એક વ્યક્તિ છે, સાંભળનાર આખું જૂથ છે. જેમ કે વર્ગખંડ, ક્લાસરૂમમાં બોલનાર એક વર્ગ શિક્ષક હોય અને સામે વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધા હોય સાંભળનારા, તો એને ક્લાસરૂમ. તો તેને માટે પ્રક્રિયા લાંબી, ટૂંકી કે સંકુલ રહેશે અને પદ્ધતિ બદલાશે. એનાથી ઉલટું જ્યારે માહિતી સંચાર જૂથ અને વ્યક્તિ વચ્ચે હોય, માહિતી સંચાર જૂથ અને વ્યક્તિ વચ્ચે હોય એટલે કે બોલનાર આખું જૂથ હોય અને સાંભળનાર એક વ્યક્તિ હોય. જેમ કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કે બોલનાર આખું જૂથ છે, સાંભળનાર એક વ્યક્તિ છે, તો કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ. તો આવા સંજોગોમાં પણ પ્રક્રિયાની પદ્ધતિ બદલાશે. જેવું જૂથ એવી રીતની પ્રક્રિયા બદલાશે. આ ઉપરાંત બે જૂથ વચ્ચે વિચાર વિનિમય થતો હોય, બે જૂથ હોય એની વચ્ચે આખો વિચાર વિનિમય થાય. જેમ કે જૂથ વિમર્શ, ગ્રુપ ડિસ્કશન, આખું ગ્રુપ ડિસ્કશન હોય, તો અહીં પણ પ્રક્રિયાની પદ્ધતિ બદલાશે. વળી બોલનાર અને સાંભળનાર વ્યક્તિ અથવા જૂથ એક જ સ્થાને આમને સામને હોય, હાજર હોય. જેમ કે વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક બે હાજર છે, તો આવા સંજોગોમાં માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા સાધન, માધ્યમની પસંદગી અને નિયુક્તિ એક પ્રકારની રહેશે. જ્યારે બોલનાર અને સાંભળનાર સામસામે ન હોય, બોલનાર અને સાંભળનાર બે સામસામે પ્રત્યક્ષ નથી, તો કોઈ પ્રસાર કે માધ્યમ દ્વારા જોડાયેલા, જેમ કે ટેલિફોનથી બોલનાર સાંભળનાર સામે સામે નથી, તો ફોન દ્વારા માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા બદલાશે. ટેલિકોમ્યુનિકેશનની સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી ટેલિકોમ્યુનિકેશનના યોગ્ય માધ્યમ દ્વારા સ્થળના અંતરને નકારી સામસામે હોય એ રીતે માહિતી પ્રસાર હવે આજના જમાનામાં શક્ય બને છે. માહિતી સંચારની પદ્ધતિ નીચે મુજબ છે. જેમ કે મૌખિક, માહિતીને અનુરૂપ ભાષા શબ્દોના ઉપયોગ દ્વારા બોલીને કરવામાં આવતી માહિતી સંચારની પદ્ધતિને ભાષા અને યોગ્ય શબ્દોનો ઉપયોગ કરી બોલીને કરવામાં જે માહિતી સંચાર આવે એને કહેવાય મૌખિક. માહિતી સંચારની આ પદ્ધતિમાં ઉચ્ચારણની સ્પષ્ટતા, સાંભળી શકાય એવો મોટો અવાજ જરૂરી છે કે જે વસ્તુ બોલવામાં આવે છે એનું ઉચ્ચારણ આપણને સમજી શકાય એવો અવાજ હોવો જરૂરી છે. વાતચીત, વાર્તાલાપ, સંવાદ, ગોષ્ઠી, ભાષણ, જૂથ ચર્ચા એટલે કે એકબીજાની વાતચીત, સંવાદ,
ભાષા, ગોષ્ઠી આ બધા એના ઉદાહરણ છે. મૌખિકના તમને એમ પૂછે મૌખિક માહિતી સંચાર એટલે શું, તેના ઉદાહરણ આપો, તો તમે એવી રીતનું ઉદાહરણ આપી શકો કે વાતચીત, વાર્તાલાપ, સંવાદ, ગોષ્ઠી, બધા સાથે બેસીને બોલીને ચર્ચા કરે છે, ભાષણ આપે છે, જૂથ ચર્ચા થાય છે, તો એને શું કહેવાય? મૌખિક. એના પછી છે લેખિત. માહિતીની ભાષા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય લિપિમાં એટલે યોગ્ય લાઇનમાં લખાણ દ્વારા મોકલવામાં આવે એવી પદ્ધતિને લેખિત માહિતી સંચાર પદ્ધતિ કહેવાય. અહીં લખાણની શૈલી અને શબ્દોની યોગ્ય પસંદગી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે કે લખાણની શૈલી અને લખાણની જે યોગ્ય પસંદગી છે એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સાહિત્ય, પુસ્તકો, પત્રલેખન, હસ્તપ્રત, ઈમેલ, વર્તમાનપત્રો, સામયિકો, જાહેર ખબરો, ચોપાનિયા, ફરફરિયા આ બધું શું છે? લેખિત માહિતી સંચાર. લેખિતમાં શું આવે? પત્રલેખન, પુસ્તકો, ચોપાનિયા, ફરફરિયા આ બધું શેમાં આવે? લેખિત માહિતી સંચારમાં. તમને લેખિત માહિતી સંચારનું અર્થ અને એનું ઉદાહરણ પૂછે કે લેખિત માહિતી સંચારના ઉદાહરણ આપો, તમે એવી રીતે લખી શકો કે માહિતી સંચારને ભાષા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય લિપિમાં, યોગ્ય લાઇનમાં લખાણ દ્વારા જે મોકલવામાં આવે એને લેખિત માહિતી સંચાર કહેવાય. હસ્તપ્રત, સાહિત્ય, પુસ્તકો, પછી ચોપાનિયા, ફરફરિયા, વર્તમાનપત્રો આ બધું શું છે? લેખિત માહિતી સંચાર. હવે આવે છે દ્રશ્ય. દ્રશ્ય એટલે વિઝ્યુઅલ, જોઈને માહિતી. શબ્દ વગર ચિહ્નો, પ્રતીકો, ચિત્રો, આલેખો, ચિત્ર, આલેખ, નકશા દ્વારા, રંગ દ્વારા તમે જે માહિતી મેળવો છો, બોયલા સાંભળ્યા વગર ચિત્રથી. ચિત્રમાં શું હોય? આકાર, નકશા, રંગ, ચિત્રો આના દ્વારા તમે જોઈને સમજીને થતી માહિતી સંચારને દ્રશ્ય પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. પછી છે શ્રાવ્ય. સાંભળીને માહિતી મેળવી શકાય. ભાષા શબ્દોનો ઉપ તથા જુદા જુદા અવાજ દ્વારા બોલનાર અને સાંભળનાર સામસામે ન હોય, જુદા જુદા અવાજ દ્વારા બોલનાર સાંભળનાર સામસામે નથી અને થતી માહિતી સંચારને શ્રાવ્ય માહિતી સંચારની પદ્ધતિ કહેવાય. રેડિયો, ટેલિફોન, સીડી, ટેપ રેકોર્ડર એટલે કે રેડિયો, ટેલિફોન, સીડી, ટેપ રેકોર્ડર આ બધી કેવી માહિતી છે? શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર. રેડિયો છે, ટેલિફોન છે, તો એમાં તમે વાતચીત કરી શકો છો, એકબીજાને જોઈ નથી શકતા. પછી છે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, જોઈ શકાય છે, સાંભળી પણ શકાય છે. માહિતી સંચારની એવી પદ્ધતિ કે જેમાં જોવાનું અને સાંભળવાનું બંને કામ થાય. ચલચિત્ર, ડીવીડી, ટેલિવિઝન, કોમ્પ્યુટર, ચિત્ર, ટેલિવિઝન, કોમ્પ્યુટર જેવા માધ્યમો, ઉપકરણો જોવાનું અને સાંભળવાનું સાથે સાથે થાય છે. આ માધ્યમ દ્વારા જોવાનું અને સાંભળવાનું બે કામ સાથે થાય છે, તેથી તે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય પદ્ધતિના ઉદાહરણ છે. એના પછી છે મૌન, સાયલેન્સ, એટલે કે ડીવીડી, ચલચિત્ર, ટેલિવિઝન, કોમ્પ્યુટર એવું છે, જોઈ શકાય, સાંભળી શકાય, એટલે એ દ્રશ્ય શ્રાવ્યમાં આવે. હવે આવે છે મૌન. માહિતી સંચાર શબ્દો વગર પણ શક્ય છે, કંઈ બોલવાનું જ નહીં, છતાં શક્ય છે. કેવી રીતે? માહિતી સંચારની એવી પદ્ધતિ કે જેમાં શબ્દોની ગેરહાજરી હોય તેને મૌન તરીકે ઓળખવામાં આવે. શબ્દોની ગેરહાજરી હોય એને મૌન કહેવાય. મૌન સહમતિ સૂચક હોય છે. સહમતિ સૂચક તો ક્યારેક અસહમતિ પણ દર્શાવે છે. આપણે કોઈને આમ મોઢું દ્વારા આપણે આમ કરીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, તો એ સહમતિ અને અસહમતિ દર્શાવે છે. મૌન પાણીને સંવેદના પ્રગટ કરાય છે. શાબ્દિક અભિવ્યક્તિમાં વચ્ચે વપરાતી થોડી ક્ષણ માટેની ચૂપકીદી. શાબ્દિક અભિવ્યક્તિમાં એટલે કે બધા બોલે છે એમાં થોડી ક્ષણ માટે આપણે આમ ચૂપ થઈ જાય તો ધ્યાન ખેંચનારી કે વસ્તુ પર ભાર મૂકવાનું સૂચન કરે છે. એટલે કે આપણે આમ બોલતા હોય ને અચાનક બંધ થઈ જાય તો આ બધાનું ધ્યાન છે આપણા ઉપર ખેંચાય છે. તો એ ક્ષણ માટેની ચૂપકીદી પણ એક પ્રકારનું માહિતી સંચાર છે, કેમ કે એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓમાં મૌખિક માહિતી સંચાર એટલે કે ઓરલ કોમ્યુનિકેશન અને લેખિત માહિતી સંચાર, રિટન કોમ્યુનિકેશન સૌથી વધુ વપરાતી અને પ્રચલિત પદ્ધતિઓ છે. સૌથી વધુ વપરાય છે અને સૌથી વધુ પ્રચલિત છે મૌખિક અને લેખિત. આ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય, મૌન છે એ માહિતી સંચાર છે, પણ વધારે કઈ વપરાય છે? મૌખિક અને લેખિત. વિચાર વિભાવના, માહિતી અને લાગણીના આદાન પ્રદાન ઉપરાંત વિધિવત માહિતી સંચાર આ પદ્ધતિઓ દ્વારા સરળ અને સફળ બને છે.
એના પછી છે મૌખિક માહિતી સંચારની પદ્ધતિ અને એના ફાયદા, અને લેખિત માહિતી સંચારની પદ્ધતિ અને એના ફાયદા, જે આપણે કોર્સમાં નથી. મૌખિક માહિતી સંચારના ફાયદા, ગેરફાયદા, લેખિતના ગેરફાયદા અને ફાયદા આપણે સમજાશું. તો 2 પોઈન્ટ સમજ્યા આ પ્રકરણમાં: માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા અને માહિતી સંચારની પદ્ધતિ. પ્રક્રિયામાં તમે જે ઓલો ચાર્ટ જોયો, બોલનાર, રજૂઆત, સંદેશો, માહિતી, સાંભળનાર, એની પ્રાપ્તિ અને સમજ, પછી એનો ફીડબેક, આ આખી એની પ્રક્રિયા હતી. પછી છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિ. તો એના જે આ 6 પોઈન્ટ છે એ આખી માહિતી સંચારની પદ્ધતિ છે. પહેલા ચેપ્ટરમાં CC1ના પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે એનું નામ છે માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ. તો માહિતી સંચારનો અર્થ જોયો, વાણિજ્યક હેતુ માટે જે કરવામાં આવે એને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવાય. પછી એની આપણે આખી પ્રક્રિયા જોઈ, બોલનાર, રજૂઆત, એ આખી એનું ચાર્ટ હતો એ પ્રક્રિયા. અને બીજો પોઈન્ટ છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિ. તો મૌખિક, લેખિત, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય, મૌન, આ એની પદ્ધતિ છે. સાવ સહેલો પાઠ આપણો આ પહેલો માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ અહીં પૂરું થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.